ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾಗರಾಜರಾವ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಆಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಟ್ರು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಸರಸ್ವತಿಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಾನಸ ಪುತ್ರ ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯವರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸರಸ್ವತಿ ಏನಾದ್ರು ಹಠಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಂದ ತಪ್ಪು ನುಡಿಸ್ಬೋದೇ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರಿಂದ ತಪ್ಪು ನುಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರದೇ ಇರೋರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಇರುವಂತವ್ರು. ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ಬರೋರೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಮಾತಾಡೋರು ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜರು ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಈಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರದೋಷ ಸಂಘದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸವ. ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಬೇಕು. ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಬಂತು. ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಕ್ ಭಟ್ ಅವರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ರಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಹಾನ್ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಂತವರು, ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಂಥವರು, ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದಂಥವರು. ಅಂತಹ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಕವಿತ್ವ ಎರಡೂ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರದೋಷ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಗಿದ್ದಂಥವ್ರು. ಅವರೇ ಬರೆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಅನ್ವರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಇಂಥದ್ದೇ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವುದು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಗಣಪತಿ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಲೋಕಾರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಈಗ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಕ್ ಭಟ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯ ಎಚ್ ವಿ ನಾಗರಾಜರಾವ್ ಅವರು ಸರಸ್ವತಿಯ ಮಾನಸ ಪುತ್ರರೇ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದೊಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಮತ್ತೆ ಅನ್ವರ್ಥ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಚ್ ವಿ ನಾಗರಾಜರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂಧನ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತದೇವ ಲಗ್ನಂ ಸುಜಂ ತದೇವ ತಾರಾಬಲಂ ಚಂದ್ರಬಲಂ ತದೇವ ವಿದ್ಯಾಬಲಂ ದೈವಬಲಂ ತದೇವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪದೇ ದೇವಂ ಸ್ಮರಾಮಿ. ಬಿಡುಗಡೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಬಿಡುಗಡೆ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಒಳಗಡೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ. ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಎಚ್ ವಿ ನಾಗರಾಜರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಇದೆ, ಇದರೊಳಗೆ ಈ ಯಾವ ಕೈಪಿಡಿ ಇದೆಯೋ ಇದರೊಳಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರದೋಷ ಸಂಘದ ಇತಿಹಾಸ ಕೂಡ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಓದಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಬರೆದ ಕವಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರೇ ಈ ಸ್ತೋತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಕ್ ಭಟ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ತೋತ್ರದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭವ. श्रीमन्महानृपति नामक पाठशाला विद्यार्थी संघ जन पूजित विघ्नराज सायं प्रदोष समये प्रतिपक्ष में विद्या गुरो गणपते तव सुप्रभातम. नमस्तु विद्यागणपतये. वेदिकायाम् उपस्थिताः पूज्याः
नानाशास्त्रविशारदाः नागराजरावमहोदयाः पूज्याः गुरवः मम विद्यागुरवः संस्कृताभिमानिनः संस्कृताम्बाः अत्र संस्कृतं वेदञ्च अध्यापयन्तः अध्यापकाः अतिथि उपन्यासकाः छात्राश्च सर्वेभ्यः प्रथमं प्रणामान् समर्पये। वस्तुतः विषये भाष्येत किन्तु मया विषयान्तरे भाष्यते प्रथमं पश्चात् विषये भाष्यते। विषयान्तरं किम् इति चेत् अन्तिमः श्लोकः याते तु वर्षशतके शतकोत्सवेऽत्र गौरीसुताय रचितं शुभसुप्रभातम् इति। अत्रैव महती जिज्ञासा विप्रतिपत्तिश्च। का जिज्ञासा का विप्रतिपत्तिः इति चेत् वर्षशतके इति पदप्रयोगः कर्तव्यो वा न वा। एवं शतकोत्सवेऽत्र शतकोत्सवे इति पदप्रयोगः कर्तव्यो वा न वा। सः पदप्रयोगः अनुदिनं पठनकाले युज्यते वा न वा। इयमेका जिज्ञासा। मया तत्र बृहत्स्तोत्ररत्नाकरे शताधिकानि स्तोत्राणि परामृष्टानि। तत्र युज्यते वा न वा इति विचारः न कदापि कार्यः इति मम अभिप्रायः। उदाहरणं वदिष्यामि। न शोकं न मोहं न पापं न भीतिः कदाचित् कथञ्चित् कुतश्चित् जनानाम्। अयं श्लोकः भवानी भुजंगे 17 अस्ति। शंकर भगवत्पादाः एवं पदप्रयोगं कुर्वन्ति वा। शोकं मोहम् इति द्वितीयान्तः प्रयोगः, नाम द्वितीयायां विभक्तौ वर्तते। अग्रे भीतिः इति वर्तते। कदाचित् कथञ्चित् कुतश्चित् जनानाम् इति। जनानां कदाचित् कथञ्चित् कुतश्चित् भीतिः न भवति, पापं न भवति इति अन्वयः भवति एव। किन्तु शोकं मोहम् इति द्वितीयान्तस्य अन्वयः कुत्र इति जिज्ञासा जायते। मम अभिप्रायः एवमस्ति। शङ्कराचार्यैः अयं श्लोकः न व्यरचि। फलश्रुतिः कथञ्चित् योजनीया इति अन्यैः पंडितैः प्रायः श्लोकः प्रचिक्षिते इति प्रतिभाति। कुतः एवं वदामि इति चेत् बृहत्स्तोत्ररत्नाकरे शङ्करेण कृतं स्तोत्रं शङ्करेण निर्मितं स्तोत्रम् इत्यपि उल्लेखः दृश्यते। शंकर भगवत्पादाः एवं कुत्रापि वदन्ति वा शंकरेण निर्मितं श्लोकं पद्यं शंकरः पद्यं रचयति एवं ते वदन्ति वा इति जिज्ञासा जायते। वस्तुतः ते कदापि न वदन्ति। शंकरेण निर्मितं स्तोत्रम् इति अन्यैः तत्र समायोजि इति मम अभिप्रायः। किमर्थम् इति चेत् शंकर भगवत्पादाः शिवानन्दलहर्यां स्वयं वदन्ति
स्तोत्रं तया देवतया प्रकटितं मन्ये मदीयानने इति। स्तोत्रं तया देवतया मदीये आनने नाम मदीये आस्ये प्रकटितम् इति। नाम देवता एव मदीयां जिह्वाम् अधिष्ठाय किञ्चिदेकं स्तोत्रं विरचयाञ्चकार अथवा मन्मुखेन सा उदीरयाञ्चकार समुदीरयाञ्चकार इति साक्षात् शङ्करभगवत्पादाः अवादिषुः। एवं स्थिते शङ्करेण रचितं स्तोत्रम् इति अन्यैः एव योजितम् इति अस्माभिः विज्ञायते। एवं शतकोत्सवस्य उल्लेखः युज्यते वा न वा इत्यत्र अन्यदेकम् उदाहरणं मया प्रदर्श्यते। यथा लौकिकभाषायां येनिवनिगे रोग इति उच्यते। यदा कदाचित् खेदः भवति, क्रोधः भवति, तदानीं तु तथा उच्यते। तथैव कुत्रचित् श्लोके निवेशः कृतो दृश्यते। वक्तुं समर्थोऽपि न वक्ति कश्चित् अहो जनानां व्यसनानि मोक्षे इति मुकुन्दमालायां वर्तते। वक्तुं समर्थः अपि कुतश्चित् न वदति, न वक्ति। किं न वक्ति? देवानां नामानि न वक्ति इति सः स्तोत्रकारः प्रतिपादयति। वस्तुतः स्तुतिः नाम देवस्यैव स्तुतिः करणीया, किन्तु अत्र जनस्य निन्दा क्रियते। इदमपि स्तोत्रं वा इति। एवं बहूनि उदाहरणानि सन्ति। एतादृशाः विषयाः मया परामृष्टाः। परामृश्यैव तत्र पदप्रयोगः कृतः इति अहं वक्तुमिच्छामि। तर्हि शतकोत्सवे इत्यस्य प्रयोजनं किम् इति प्रथमं वदिष्यामि। आधुनिकाः इतिहासकाराः किं कुर्वन्ति इति चेत् पुरातनमपि काव्यं, पुरातनमपि स्तोत्रम् इदानीं निर्मितं, गतशतके निर्मितम् इत्येव प्रतिपादयन्ति। तत्रापि विशेषेण पाश्चात्याः पंडिताः। तन्निवारणार्थं मया कालनिर्देशः कृतः स्तोत्रे। बृहत् स्तोत्र रत्नाकरे विद्यमानेषु स्तोत्रेषु बहुषु कालनिर्देशः न दृश्यते। अवश्यं कर्तव्यः इति विचिन्त्य मया कृतः। एवं अपरं प्रयोजनं किम् इति चेत् स्तोत्रं किमर्थं व्यरचि? स्तोत्रं शतमानोत्सवस्य संस्मरणार्थं व्यरचि। अतः शतमानोत्सवस्य उल्लेखः अवश्यम् अस्माभिः क्रियेत। तदर्थं मया शतकोत्सवे इति पदप्रयोगः कृतः। इदं द्वितीयं प्रयोजनं। तृतीयं प्रयोजनं वर्तते। एतावन्तं कालं वयं प्रदोषसङ्घस्य सदस्याः इमं गणेशम् अपूपुजाम इत्यपि अनेन प्रतिपादितं भवति। इत्थं विचार्य मया याते तु वर्षशतके शतकोत्सवेऽत्र गौरीसुताय रचितं शुभसुप्रभातम् इति द्वौ पादौ निवेशितौ। तत्र सूचनापि कृता। स्तोत्रकारस्य नामधेयं तत्र योजनीयम् इति। स्तोत्रकारस्य नामधेयं स्तोत्रे योज्यते चेत् स्तोत्रस्य गाम्भीर्यम्, अन्तःसत्त्वं, माधुर्यं सर्वमपि विनश्यति। इदं स्तोत्रं दीपकभट्टेन कृतम् इत्येव प्रसिद्धं भवति। प्रयोजनं न कस्यापि कुत्रापि कदापि भवति।
अतः ग्रंथकारस्य अथवा स्तोत्रकारस्य नामोल्लेखः तत्र न कर्तव्यः इति मया प्रतिपादितम्। एवं स्तोत्रे नामोल्लेखः न अकार्य, यदि कर्तव्यः तर्हि एवमपि कर्तुं शक्यते। श्रीदीपकेन रचितं शुभसुप्रभातम् इत्यपि वक्तुं शक्यते, किन्तु मया न कृतं। तत्र विद्यागणपतेः प्रसादः एव अस्माभिः अपेक्ष्यते, न तु अन्यत् इति विषयान्तरं प्रतिपाद्य इदानीं स्तोत्रविषये किञ्चित् व्याचिहीर्षामि। प्रथमः श्लोकः विघ्नेश विघ्नमथनाय कृताय ताक्ष इति। प्रथमे श्लोके तावत् यानि प्रसिद्धानि विद्यागणपतेः नामधेयानि सन्ति तानि उल्लिख्य विद्यागणपतेः संबोधनं कृतं वर्तते। विघ्नेश विघ्नमथनाय कृताय ताक्ष एवं रूपेण। द्वितीये श्लोके तावत् पुराणे विद्यमाना कथा संक्षिप्य न्यरूपि दन्तेन रात्रिपतिताडनयत्नशील शुण्डाग्रभागघृतमोदक सौम्यरूप। पुराणे एवं कथा श्रूयते। गणेशः स्वीयेन दन्तेन चन्द्रमसं तिताडयिषाञ्चकार। अतः तत्र दन्तेन रात्रिपति ताडन यत्नशील इति पदं मया प्रायोजि। एवं स्थिते क्रूरत्वं प्रतिपादितं भवति, सौम्यत्व प्रतिपादनाय पुनः शुण्डाग्रभागघृतमोदक सौम्यरूप इत्यपि उक्तम्। अनेन सौम्यरूपत्वम् अभिव्यज्यते। एवं प्रतिपाद्य तृतीयं श्लोकं पश्यामः। महाराज संस्कृत पाठशालायाः यः विद्यार्थिसङ्घः अस्ति स एव विद्यागणपतिं पूजयति इत्यमुं विषयम् अत्र न्यवीविषम् तृतीये श्लोके। चतुर्थे श्लोके पुनः अयं विद्यागणपतिः केन अथवा कैः प्रत्यष्ठापि इति न्यरूपि शुक्ले तृतीय दिवसे खरवत्सरेऽस्मिन् सौम्ये दिने शरदि कार्तिक नाम मासे शृङ्गेरि पीठयति वर्यकरार्चिताङ्ग विद्यागुरो गणपते तव सुप्रभातम्। अग्रे पंचमः श्लोकः। तत्र सच्चिदानंद शिवाभिनव्य नृसिंह भारती महास्वामिनः इमं विद्यागणपतिं प्रतिष्ठापयाञ्चक्रुः इति ऐतिह्यात् विज्ञायते। पंचमे श्लोके विद्यागणपतेः शरीरं किम् इति प्रत्यपादि। तत्र वेदशास्त्राणां सारः एव विद्यागणपतेः शरीरम् इत्यर्थे श्लोकः व्यरचि। षष्ठे श्लोके तस्य विद्यागणपतेः के उत्सवाः भवन्ति प्रचलन्ति प्रचाल्यन्ते इति प्रतिपादितम्। साहित्य जन्म विहितोत्सवमोदितास्य इति पादः मया कृतः। साहित्य जन्मोत्सवः, साहित्यं नाम तत्र साहित्योत्सवः इत्यर्थः। एवं जन्मशब्देन जन्मोत्सवः नाम प्रतिष्ठा स्मारकोत्सवः गृह्यते। उभाभ्याम् उत्सवाभ्यां मोदितम् इति। साहित्य जन्म विहितोत्सव मोदितं
हास्यं यस्य सः साहित्य जन्म विहितोत्सव मोनिकास्य इति संबोधनम् एवञ्च साहित्योत्सवेन प्रतिष्ठा स्मारकोत्सवेन च मोदितः अयं विद्यागणपतिः इति अत्र विधीयते। एवञ्च 6 श्लोकाः समाप्ताः। 7मः श्लोकः। 7मे श्लोके प्रार्थना कृता विद्यते। विद्या विवेक धन धान्य सुखानि देहि सत्कीर्ति लाभ गुण मोद बलानि देहि। तत्र विद्यागणपतिः विद्यामेव प्रददाति इत्युक्ते अन्ये भक्ताः इदं स्तोत्रं न पठन्ति न जपन्ति, किन्तु सर्वेपि भक्ताः इदं स्तोत्रं पठेयुः। तदर्थं मया सर्वाः प्रार्थनाः 7मे श्लोके न्यवीक्षत। एवं कृत्वा अन्ते फलश्रुतिः वक्तव्या। फलश्रुतिः यदि उच्येत तर्हि किं फलं लभ्यते इति पुनः तत्र संशोधनमेव कार्यं भवति। संशोधनं तु वर्षात्मकं, द्विवर्षात्मकं, 10 वर्षात्मकं वा भवति। कुतः इति चेत् एकवारं प्रतिदिनं पठनेन किं प्रयोजनं, द्विवारं पठ्यते चेत् किं प्रयोजनं, त्रिवारं पठ्यते चेत् किं प्रयोजनम्, एवं सायंकाले पठ्यते चेत् किं प्रयोजनं, शुक्ल चतुर्थ्यां जप्यते चेत् किं प्रयोजनं, कृष्ण चतुर्थ्यां जप्यते चेत् किं प्रयोजनम्, एवं सर्वाणि स्तोत्रस्य फलानि अनुभूय आकलय्य तत्र योजनीयानि भवन्ति। अतः फलश्रुतिः तथा मया न व्यरचि न अकारि। स्तोत्रेण तुष्ट हृदयोऽसि वरप्रदो मे इत्येव अभ्यधायि। तत्र स्तोत्रेण तुष्टरूपः असि, सन्तुष्टः असि। सन्तुष्टः किं करिष्यसि? याभिः प्रार्थनाभिः यत् यत् अस्माभिः प्रार्थितं तत् सर्वमपि अयं विद्यागणपतिः प्रददाति। अतः तुष्टरूपः असि। एवं वरप्रदः मे मम वरप्रदः असि इत्युक्तम्। अतः एव अन्तिमः श्लोकः तत्र शतमानोत्सवस्य संस्मरणार्थं याते तु वर्षशतके शतकोत्सवेऽत्र गौरीसुताय रचितं शुभसुप्रभातं स्तोत्रेण तुष्टहृदयोऽसि वरप्रदो मे विद्यागुरो गणपते मम सुप्रभातम्। वस्तुतः मम कण्ठः मधुरः नास्ति। अतः अक्षता इति काचित् विद्यार्थिनी, सा च विद्यार्थिनी अस्य मैसूरु विश्वविद्यालयस्य छात्रा एव, प्राक्तनी छात्रा सा सुमधुरम् अगासीत्। तस्याः गायनं वयं शृणुमः। एवं तस्यै अपि अनन्तान् धन्यवादान् समर्पयेत्, तस्यै अपि प्रणामान् समर्पयेत्। एतावत् पर्यन्तं मम वचनानि श्रुतवद्भ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः प्रणामान् समर्प्य मम भाषणात् विरमामि। इदानीं तदेव कविभ्यः विद्वद्भ्यः धन्यवादः। इदानीं गीतं वयं तत्र सङ्गीतज्ञा या उक्तवती तस्याः गीतं वयं शृणुमः। विद्याधिनाथ गजवक्त्र हिमाद्रिगुप्त
विद्या